السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل قرآن اینڈ اردو ایجوکیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ شروع سے جڑے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آخر تک جڑے رہیں گے اور ہماری یوٹیوب سے ویڈیو کے ذریعے سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع بھی عنایت فرمائیں گے۔ تو ابھی تو قرآن کے متعلق تو قواعد پڑھائے گئے تھے اور آج سے پہلے والا سبق کو قرآن کی تلاوت سے شروع کیا گیا ہے۔ 10-11 صورتیں سارے قواعد کے ساتھ پڑھ کر کے باضابطہ قواعد اسے بتایا جائے گا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور جب 10-11 صورتیں جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو شروع سے اردو پڑھایا جائے گا، اردو سکھایا جائے گا ایک دم شروع سے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہوگا جو اردو پڑھنے کے خواہش رکھتا ہوگا تو وہ بھی ہمارے چینل پہ جو اردو کے طریقے بتائے جائیں گے پڑھنے کے لیے، ان طریقوں کے ذریعے سے اردو پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ آج جو سورہ ہونے والا ہے وہ دوسری سورت ہے، وہ ہے سورہ قریش، سورہ لإیلاف قریش۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے سورہ فیل کو سارے قواعد کے ساتھ پڑھ کر کے ہم نے بتایا ہے کہ یہاں پر یہ قاعدہ بنے گا، یہاں یہ قاعدہ بنے گا، یہاں یہ ہوگا، یہاں یہ ہوگا، اس طرح سے سورہ قریش کے اندر میں بھی بتایا جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہم آپ کا ٹائم بچنے کی وجہ سے، ٹائم بچانے کے لیے ہم سورہ کو پہلے سے لکھ کر کے رکھتے ہیں تاکہ سبق زیادہ لمبا نہ ہو سکے۔ دیکھیں ہم بورڈ پر چلتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، لام کے نیچے زیر ہے، جلدی پڑھیں گے۔ لی نہیں بولیں گے، لی بولیں گے، لی ہم یا مدہ یا ساکن سے پہلے ہم لوگ کے نیچے زیر سے یا مدہ بنے گا، کھینچیں گے۔ لام پر کھڑا زبر ہے، لام کو کھینچیں گے۔ فا کے نیچے زیر جلدی پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں، اس طرح پڑھ دیتے ہیں لإیلاف، غلط ہو جائے گا، یا مدہ چھوٹ جاتا ہے آپ کا۔ لإیلاف اس طرح پڑھیں۔ قریش، آپ پر پیش جلدی پڑھیں گے۔ قریش، حالانکہ کیا ہے یہاں پہ قریشین ہے، اگر آپ رکیں گے تو یہ ساکن بن جائے گا، قریش ہو جائے گا، قریش۔ اب اگر آپ رکیں گے نہیں، ملا کر کے پڑھیں گے تو پھر یہاں اظہار کرنا پڑے گا۔ آپ کو اظہار کیوں کرنا پڑے گا کہ تنوین آ جائے گا، تنوین کے بعد حمزہ آ جائے گا۔ حمزہ کون سا قاعدے میں ہے؟ نون ساکن و تنوین کا چاروں قاعدہ میں سے حمزہ قاعدہ نمبر 1 اظہار میں، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی تنوین کی آواز کو بغیر گننا کے پڑھیں گے۔ قریشن بولیں گے، قریشین نہیں بولیں گے، قریشن۔ ایلاف، حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں کو کھینچیں گے، کھڑی زیر کو بھی کھینچیں گے اور کھڑا زبر کو بھی کھینچیں گے۔ ایلافہم، فیہم نہیں۔ دیکھیے آپ نئے قرآن اگر شروع کر رہے ہیں، یہ قرآن آپ کو چلتا نہیں ہے تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے ہماری کہ آپ ہجے کر کے توڑ کے پڑھیں، ہجے کریں اور توڑ کے پڑھیں۔ کیسے؟ ہم نے کہا ہجے، لام کھڑا زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، حامیم زیر ہم، ایلافہم، اس طرح توڑ کے پڑھیں۔ بس یاد رکھنا ہے زبر زیر پیش کسی حال میں نہیں کھینچانا چاہیے۔ ریح، لدش، ریح، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، ریح، ریح نہیں بولیں گے، ریح، لدش، بیٹ شین میں ملائیں گے کیونکہ آ کے بعد شین میں تجدید ہے، بیچ والا حرف کا ویلو نہیں ہے، تجدید آ گیا تو بیچ والا حرف کا ویلو نہیں ہے۔ شتائی، یہاں پہ حرف مد کے بعد ہم کیا بتائے تھے مد کے بیان میں؟ حرف مد یعنی الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کا کیا نام ہے؟ حرف مد نام ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ کا پہلا شکل یعنی عین کے سر کے شکل میں آ جائے گا تو مد متصل ہوگا، اور اگر الف کے شکل میں حمزہ بن جائے گا تو مد منفصل ہوگا۔ تو یہاں پہ عین کے شکل میں حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے یہاں کس کے بعد آیا ہے؟ تو الف مدہ کے بعد آیا ہے، اس لیے یہاں مد کا بھی نشان دیا ہوا ہے اور اس کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کا نام ہو جائے گا مد متصل۔ 4 الف کے برابر کھینچیں گے، شتائی، شتائی، اس طرح سے۔ والصیفی، فاتحہ زبر صحیح یا عین ہوگا، فی ہے
रुकने का निशान है, इसलिए ये ज़ेर हट करके साकिन बन जाएगा। सैफ वस्सैफ फलयअबुदू, दाल पेश दू और मद्दा बनेगा। फलयअबुदू रब्बा, रब्बा रब्बा नहीं बनेगा, रब्बा हादल बैत, हादल बैत। कड़ा दोबारा खींचेंगे, बाया जबर बैल, यालीन है, जल्दी पढ़ेंगे नरमी से। बैती है, अगर नहीं रुकेंगे तो ता को डायरेक्ट लाम में जो तशदीद है वहाँ मिला देना, बैतिल लजी हो जाएगा, बैतिल लजी। अगर रुकेंगे तो बैत हो जाएगा। और इसको जब पढ़ेंगे आप तो लजी नहीं बोलेंगे बल्कि अल्लजी बोलेंगे। जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अर्रहमान अर्रहीम जो लिखा हुआ है तो वहाँ ज़बर नहीं है, उस तरह से आपको ये यहाँ पर भी ज़बर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ ज़बर लगाना पड़ेगा। कब? जब यहाँ पर आप सांस छोड़ कर रुक जाएंगे तब। तो अल्लजी बोलना होगा, अल्लजी यानी पर ज़बर लगाना पड़ेगा तो वहाँ पे बन जाएगा अल्लजी या मद्दा। और तो यहाँ कलकला करेंगे, कलकला के 5 रूप होते हैं, क़ाफ़ ता बा जीम दाल। देखिए ता है कि नहीं, तो ता यहाँ पर है 2 नंबर पे। तो इन 5 रूप पर जब भी साकिन आएगा तो कलकला करके पढ़ते हैं, इसलिए इसमें तो कलकला करेंगे। और तो उतना देर से मीम साकिन का 2 कायदा आ रहा था, इदारा शफवी और इख्फाए शफवी। लेकिन अभी जो आया है वो इदगाम शफवी आ गया है। इदगाम शफवी किसको कहते हैं? मीम साकिन के बाद दूसरा मीम हो। तो देखिए यहाँ पे मीम साकिन के बाद मीम आया है, इसलिए इसका नाम हो गया इदगाम शफवी। क्या नाम हो गया? इदगाम शफवी। इसको गुन्ना करेंगे, इस तरह से। नून साकिन के बाद जीम है, जीम किस में है? तो नून साकिन तनवीन का जो कायदा वो है वो उसका नाम इख्फा है। तो उसमें कितने हरूफ होते हैं? 15। तो 15 हरूफ में जीम आता है, इसलिए यहाँ पर इख्फा होगा। जो सा हरूफ जिस कायदा में आएगा वही कायदा बनेगा। जीम जो है 15 हरूफ में से आता है इख्फा में, इसलिए इख्फा बनेगा। नून साकिन की आवाज़ को को छुपाएंगे, वाव मद्दा बनेगा, एक अलिफ के बराबर कीजिएंगे। जो इन लिखा हुआ है रुकेंगे अगर तो ये साकिन बन जाएगा, अगर नहीं रुकेंगे तो ऐन को जो इन को यहाँ आगे मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इदगाम बिल गुन्ना, इसलिए कि तनवीन के बाद वाव आया। वाव किस में है? या वाव मीम नून, ये है इदगाम बिल गुन्ना में। कहाँ है? इदगाम बिल गुन्ना, यानी गुन्ना के साथ पढ़ने वाला में, ठीक है। इसलिए इसकी आवाज़ को मैं छुपाएंगे। अगर नहीं रुकेंगे तो साकिन करना पड़ेगा, जू हो जाएगा। और नहीं रुकेंगे तो नहीं जू इस तरह करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल खड़ा दबा रहा है आ में, तो खड़ा दबा खींचेंगे माना हम। फिर आगे इदगाम शफवी, मीम साकिन का मीम आया है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर गुन्ना करेंगे, तो इदगाम शफवी हो जाएगा। ये मीम साकिन का कौन कायदा बनेगा? 3 नंबर इदगाम शफवी। नून साकिन के बाद खा है तो मियाँ नहीं बोलेंगे। ये देखना है आपको कि नून साकिन के बाद कौन सा हरूफ है। तो नून साकिन के बाद जो हरूफ है वो खा है। खा किस में है? तो खा कायदा नंबर 1 इजहार में है, इसलिए क्या होगा? ये इजहार बन जाएगा। मिन खौफ पढ़ेंगे, इसकी आवाज़ को बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। अगर इसी की जगह दूसरा हरूफ रहता जैसे यहाँ पर आया है तो इसको ना कुछ छुपाना पड़ता, मियाँ बोलना पड़ता, लेकिन 6 हरूफ में से आया इसलिए इसको मिन कहना पड़ रहा है। खौफिन लिखा हुआ है लेकिन रुकने का निशान है, इसलिए इसको साकिन कर देना, खौफ हो जाएगा। यहाँ पर वावलीन आया है, तो वावलीन को कैसे पढ़ा जाता है? नरमी के साथ जल्दी पढ़ा जाता है, तो इसलिए क्या करेंगे? खौफ। अब आप बोलेगा थोड़ा सा खींच दिए हैं, तो रुकने की जगह पे जब वावलीन या यालीन आ जाए तो वहाँ थोड़ा सा मध्य आरिफ बनाया जाता है वावलीन को, ठीक है, मध्य आरिफ। तो उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, खौफ, इस तरह से। तो ये आपका सूरह कुरैश है। सूरह कुरैश में हमने सारे क़वाइद के साथ पढ़ करके आपकी खिदमत में पेश किया है। आप इसकी मश्क करें और आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बाज़ाब्ता अम्मा पारा निकाल करके खोलें और अम्मा पारा की तिलावत शुरू करें और वही सूरतों की तिलावत शुरू करें जो सूरतों को हमने पढ़ाया है और पढ़ा करके आपकी खिदमत में पेश किया है। उसके ज़रिए से आपको पता चलेगा कि आप कितना सही पढ़ते हैं और कौन सी जगह पर कायदा कौन सा बन रहा था और कौन सी जगह पर कौन सा कायदा नहीं बन रहा था। इन चीज़ों के साथ जब आप कुरान की तिलावत करेंगे तो आपका कुरान बहुत शानदार हो जाएगा, आप कारी हज़रात के ऊपर कुरान पढ़ने लगेंगे। आप फिर से इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में बहुत जल्दी दूसरा सूरह पेश करने वाले हैं। उस सूरह का नाम क्या होगा? सूरह अरअयतल लज़ी, ठीक है। इस सूरह को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।